नमस्कार दर्शक बंधु संबलपुर दूरदर्शन स्टूडियो को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। दर्शक बंधु आम देश भारतवर्ष होउची एक विकासशील राष्ट्र। एही राष्ट्र को शिल्प क्षेत्र रे शिक्षा क्षेत्र रे विकास करिबा पई भारत सरकार विभिन्न गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप हाथ को नहीं। जातीय उत्पादन मिशन होउची सरकारंकर सेही भली एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप। आसंतु ए विषय रे अधिक किछि जानिबा। आम सहित आम स्टूडियो रे उपस्थित अछंती श्री अरंदिम प्रधान, साधारण परिचालक, जिला शिल्प केन्द्र झारसुगुड़ा। सर नमस्कार। आम स्टूडियो को आपनको अनेक अनेक स्वागत। धन्यवाद सर। आमे प्रथमे जानिबा को चाहिबू एई जातीय उत्पादन मिशन कोन एवं एहार उद्देश्य कोन। आज्ञा नमस्कार। आमर जो जातीय उत्पादन मिशन बा नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन रही यह हूँ भारत सरकार 2025-26 आर्थिक वर्ष बजेट रे घोषणा कराइथिला एवं यार मुख्य उद्देश्य हूँ भारतर जो उत्पादन क्षेत्र रे जो तार अवदान रही आमर जीडीपी को भारतर जीडीपी बा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को सेटा को 25% करवा 2035 सुधा एवं आमर जो ये रही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बा निजुक्ति सृष्टि क्षेत्र में 14 कोटी नूतन निजुक्ति सृष्टि करवा अर्धकुशली और कुशली क्षेत्र में 14 कोटी अधिक निजुक्ति सृष्टि करवा 2035 मसीहा सुधा एवं आमर जो रप्तानी रही रप्तानी को 1.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर पहुँचेबा लक्ष्य 2035 सुधा यार मुख्य उद्देश्य रही जातीय मैन्युफैक्चरिंग मिशन रो। मेक इन इंडिया रो लक्ष्य कोन। हाँ, मेक इन इंडिया जो आमर रही भारत सरकार एक गुरुत्वपूर्ण योजना जो रही जो थे कि आमर भारत सरकार मुख्य उद्देश्य हूँ आम देश रे ही सबू जो मेजर जिनस बा सामग्री रही जमीती आमर देखा जदि ईवी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी सोलार पीवी सेल सेमीकंडक्टर ये विभिन्न एवं जदि टेक्सटाइल क्षेत्र में देखा आमर पोशाक ये क्षेत्र में देखा एवं एग्रो प्रोसेसिंग देखा कृषि जातीय द्रव्य खाद्य प्रक्रियाकरण विभिन्न जिनस को जमीती आमर निज देश रे किंबा जमती केमती तैयारी करा जाई परिबो एवं तार उत्पादन करी आमे माने निजे आत्मनिर्भरशील हो पारिबा। भारत निजे आत्मनिर्भरशील हो पारिबो एवं रप्तानी क्षेत्र में मध्य वृद्धि घटिबो। सेटा होची मुख्य उद्देश्य मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया एवं जातीय उत्पादन मिशन एमाने परस्पर परिपूरक कि। हाँ, आमे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन को मेक इन इंडिया परिपूरक हिसाब से कहि परिबा जेहेतु आमर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन बा जातीय उत्पादन मिशन जरिया रे भारत सरकार लक्ष्य रही जे केमिति आमर भारत आत्मनिर्भरशील हो पारिबो। आमर ए उत्पादन क्षेत्र अवदान को प्रथमतः जीडीपी रे वृद्धि करवा निजुक्ति सृष्टि करवा रप्तानी को वृद्धि करवा एवं जो कहली विभिन्न गुरुत्वपूर्ण क्षेत्र जमीती आमर ईवी बैटरी रहिला इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी सोलार पीवी सेल रहिला सेमीकंडक्टर क्षेत्र रहिला यही क्षेत्र में केमिति भारत आमर आत्मनिर्भरशील हो पारिबो एवं अन्यान्य गुरुत्वपूर्ण क्षेत्र जमीती रहिला खाद्य प्रक्रियाकरण कृषि जातीय द्रव्यर प्रक्रियाकरण एवं विभिन्न सूक्ष्म क्षुद्र मध्यम उद्योगर केमिति सुदृढ़ीकरण हो पारिबो। सेटा होची एई मिशन रो मुख्य उद्देश्य। तेणु याकू मेक इन इंडिया जो रही पदक्षेप भारत सरकार जो योजना रही एवं जातीय उत्पादन मिशन दुई जन परस्पर परिपूरक कहले अत्युक्त हेब नाही। भारतीय अर्थनीति रे एहा किपरि प्रभाव पकेबो। हाँ, भारतीय अर्थनीति रे आमे जेपरि जानिचे उत्पादन क्षेत्र एक बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका बहन करे। उत्पादन क्षेत्र प्रथमतः आमर निजे जदि आमे अधिक रु अधिक जिनिस आम देश रे उत्पादन करवा तो प्रथमतः आमे निजे आत्मनिर्भरशील हो पारिबा एवं आमर निजुक्ति मध्य जेमिति लक्ष्य रही 14 कोटी नूतन निजुक्ति सृष्टि करवा एवं सेटा होची अर्धकुशली एवं कुशली क्षेत्र रे।
ତ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବେ ଆମର ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତିର ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଏ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରଟି। ତ ଉତ୍ପାଦନ ଯେତେ ଆମେ ବଢ଼େଇ ପାରିବା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢ଼େଇ କରି ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ମିଶନ ରହିଛି ଯାହାକି ଆମର 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ 100 କୋଟିର ଏଇ ଯୋଜନା ରହିଛି। 100 କୋଟି ଯୋଜନାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ, MSME କ୍ଷେତ୍ର ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ହୋଇପାରିବ, ଆମର ବିଜନେସ୍ ବା ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଜୀକରଣ ବା ସରଳୀକରଣ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ। ଏଇସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି ରହିଛି ଏହାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ MSME କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ତେଣୁ ଯେତେ ଏଇ MSME ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର ସଶକ୍ତ ହେବ, ଯେତେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ସେତେ ଆମର ଅର୍ଥନୀତି ମଜବୁତ ହୋଇପାରିବ। ତ ଆଉ ଯେଇଭଳି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ସମୃଦ୍ଧ କରିବ। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ କଥା, ତ ସେ ଦିଗରେ କେତେ ଦୂର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରିଛି ଏଇଟା? ପ୍ରଥମତଃ ଆମର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ହେଉଛି ଆମର ଭାରତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ବଢ଼ୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର EV ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲର ବ୍ୟାଟେରୀ, ସୋଲାର PV ସେଲ୍ ବା ସୌର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୌରଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଲ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରିବା, ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେମିତି କହିଲି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଏସବୁରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆସୁଛି ଭାରତକୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ବା ମେଡ଼ିସିନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଏହିସବୁ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ କିମ୍ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମର ମାନେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି କେମିତି ସେ ଶିଳ୍ପ ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆସୁଛି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଳ୍ପରେ କିପରି ସେମାନେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରି ସେହି ଶିଳ୍ପରେ କାମ କରିପାରିବେ, ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। MSME ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ଏଥିରୁ? ଆମର ଯେଉଁ MSME ଉଦ୍ୟୋଗ ରହିଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ରହିଛି, ତାହା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ରହିଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଗୋଟେ ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୋଜଗାର ସୃଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ସ୍କିମ୍। ସେଥିରେ ଆମର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଋଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 50 ଲକ୍ଷ ଯାଏଁ ଋଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 35% ସବସିଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସବସିଡ଼ି ବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଯଦି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବା ତ ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ 15% ବା 15% ସବସିଡ଼ି ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ 25% ସବସିଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେଭଳି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଗ ଯେମିତି ରହିଲେ ଆମର SC ST OBC ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ରହିଲେ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକା ସବସିଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବା 25% ସବସିଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 35% ସବସିଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର PMEGP ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୋଜଗାର ସୃଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁ ସବସିଡ଼ି ମିଳୁଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଯେଭଳି କହିଲି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ସେଭଳି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଣୁ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଯୋଜନା ବା PMFME, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍। ତ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 35% ସବସିଡ଼ି ବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପନୀତି ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଛି, ଯେମିତି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପନୀତି 2022 ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲିସି ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ 2022 ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା MSME ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପଲିସି
बा ओडिशा एमएसएमई विकास नीति 2022 तो यही योजना जरिया विभिन्न प्रकार सब्सिडीर व्यवस्था रही जो भाव में आमर पुंजीनिवेश क्षेत्र में पुंजीनिवेश क्षेत्र जदि कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी आम देखा पुंजीनिवेश जो मैंने निज उद्योग गुड़िक शिल्पर से 25% आदि महिला किंबा आमर स्वतंत्र वर्गर उद्योगी हेले एससी एसटी ओबीसी किंबा टेक्निकल एंटरप्रेन्योर जार किसी वैषयिक ज्ञान कौशल माने सर्टिफिकेट अच्छी जमती बीटेक रहा डिप्लोमा रहा 30% सब्सिडीर व्यवस्था अच्छी तो पुणी तापरे जो मैंने ऋण नौ बैंक रू जदि ऋण नौ जो सुध से मैंने भरुंट इंटरेस्ट दौरान तापर 50% ओडिशा सरकार ताकू सुध फेरस्त योजना अच्छी अप टू 1 कोटी जाए सुध फेरस्त योजना अच्छी से भाव में विद्युत जदि शुल्क उपरे विद्युत देय उपरे तापर सब्सिडी अच्छी विद्युत देय अप टू 750 kVA जाए जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी रोचे सेटा भी आमर जो उद्योगी मानक तार माने सेटा एग्जाम्पशन अच्छी से भाव में जदि आम देखा आमर विद्युत प्रति यूनिट पिछा 2 टंका हिसाब से उद्योगी मानक फेरस्त पाँच रिलैक्सेशन अच्छी एवं आमर जदि जो उद्योग गुड़िक ईएसआई ईपीएफ से माने रजिस्ट्रेशन करूचंती एवं आमर स्थानीय युवक युवती मानकू नियुक्ति देउचंती तांकर जो से माने एम्प्लॉयर बा जो जे नियुक्ति देउचंती से जो कंट्रीब्यूशन देउचंती ईएसआई ईपीएफ तार मध्य छाड़ बा फेरस्तर व्यवस्था रही एवं विभिन्न प्रकार जमती वैषयिक ज्ञान कौशल निजर उत्पादर मान वृद्धि करें केमिति क्वालिटी सर्टिफिकेशन जदि नौचंती सेतिपई मध्य सब्सिडी अप टू 5 लाख व्यवस्था रही एवं जदि देखा जल संरक्षण केमती करेंगे शक्ति संरक्षण करेंगे से भाव में जदि से निज उद्योग गुड़िकर ऑडिट कराउचंती तापाई मध्य सब्सिडी राशि बा प्रोत्साहन राशि व्यवस्था रही तो यहीपरि भाव में विभिन्न सब्सिडी व प्रोत्साहन राशि ओडिशा सरकार तरफ रही आमर सूक्ष्म क्षुद्र और मध्यम उद्योगी मानक पई एवं बृहत शिल्प मानक पई मध्य सब्सिडी राशि व्यवस्था रही आपण जो रजिस्ट्रेशन कथा कहले से विषय रे किछि अवेयरनेस प्रोग्राम चली कि हाँ आमर तो सचेतनता कार्यक्रम प्रति ब्लॉक स्तर रे हो किंबा जीपी स्तर रे मध्य आमर सचेतनता कार्यक्रम माने आमे करूछु एवं आमे जो शिक्षित युवक युवती मैंने अच्छा जो मैंने किसी निजर गोटे उद्योग करी निजे भल रोजगार करी स्वावलंबनशील होगापाई चाहूँगी बा निजुक्ति देवाई चाहूँगी तो तांको आमे विभिन्न योजना विषय अवगत कराऊँ तांको सचेतन कराऊँ आमर भारत सरकार जो योजना रहिला एवं ओडिशा सरकार योजना रहिला तार से माने केमती लाभ पाइपर हाँ केमी सहजरे लाभ पाइपर ता विषय आम सचेतन कराऊँ ब्लॉक स्तर में है आमर जीपी स्तर में है एवं म्युनिसिपालिटी विभिन्न म्युनिसिपालिटी सचेतनता कार्यक्रम करा जाउची एवं आईटीआई आमर इंजीनियरिंग स्कूल डिप्लोमा कॉलेजेस रे भी मध्य सचेतनता कार्यक्रम करा जाउची सर नुआ उद्योगी माने जो ऋण नेबे सेथिपई से प्रथम किछि पुंजीनिवेश करबा दरकार ना सेमती खाली से एप्लाय कले ऋण पाई परिबे नूतन उद्योगी जमती मु कहली जो विभिन्न भारत सरकार योजना रही प्रथम तो हूँ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तापर रही जदि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम बा पीएमजीपी लोन आउ जदि किसी खाद्य प्रक्रियाकरण करेंगे हेले प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज पीएमएफएमई बा प्रधानमंत्री अणु खाद्य प्रक्रियाकरण योजना तो एथिरे से भाव में ये नूतन उद्योग को ही माने गुरुत्व दि जाए जे उद्योगी मान जदि आगुरी भी माने किसी उद्योग करि नथिबे नूतन करी उद्योग प्रतिष्ठा करने चाहूँगी ताकपई ऋणर व्यवस्था रही तो एथिरे जो ऋणर बैंक रू जो ऋण नेबे से निजर ओन कंट्रीब्यूशन जो आम कहूचे निजर अंशधन हाराहारी 10% दबाकू पड़ी थाए बाकी 90% बैंक रू ऋण आकार रे फाइनेंस होता है तो आमर जदि स्वतंत्र वर्ग जो मैंने रहिले तांकु टिके कम जमती कि आमर 5% दबाकू पड़ता है स्वतंत्र वर्ग कहले आमर अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्योगी माने कि पछुआ वर्गर उद्योगी माने हेले आमर पीएमजीपी योजना जो रही से 5% अंशधन दबाकू पड़ी थाए एवं बाकी 95% बैंक रू ऋण आकार फाइनेंस होता है पीएमएफएमई योजना रे समस्त लगी 10% निजर अंशधन देवाक पड़ी था बाकी
90% ବ୍ୟାଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ହାରାହାରି 90% ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆକାରରେ ହୋଇଥାଏ। 10% ଆମର ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅଂଶଧନ ହିସାବରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ବା ଦେବାକୁ ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଏଠାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଏବଂ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିମ୍ବା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମାନେ ଋଣର ବହୁତ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଯଦି ଆମକୁ ଋଣ ଏବଂ ସୁଲଭ ମାନେ ଆମର ସୁଧରେ ଯଦି ମିଳିବ ଋଣ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆମର ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଋଣ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଋଣ ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଆମର ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୋଜଗାର ସୃଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ PMGP ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ PMFMEରେ ଯେଉଁ ଋଣ ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ହିସାବରେ ବା ଟାଇମଲି ତାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରି ପ୍ରୋସେସିଂ କରି ଆମର ଯେଉଁ ନୂତନ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଅଛି ରେଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ବା କମ୍ ସୁଧରେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଋଣ ମିଳିପାରିବ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋଗ ସ୍ଥାପନ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ମିଶନ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ମିଶନ ରହିଛି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଛି ଆଗରୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ଯେମିତି ରହିଲା EV ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଭେହିକେଲ୍ ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି EV ଗାଡ଼ି ଆଜିକାଲି ଆସିଛି ତାର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଲା ତାର ସେଲ୍ ହେଲା ତାର କେମିତି ରିପେୟାରିଂ ହୋଇପାରିବ ତାର କେମିତି ଆସେମ୍ବଲିଂ ହୋଇପାରିବ ବିଭିନ୍ନ ଯେମିତି ଆମର ସବୁଜ ଶକ୍ତି ରହିଲା ଯେମିତି ସୌର ଶକ୍ତିର ପ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଲା ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ ତାର କେମିତି ଆସେମ୍ବଲିଂ କରିବା ରିପେୟାରିଂ କରିବା ତ ଆଉ ଯେମିତି ଆମର ରହିଛି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କେମିତି ଫେବ୍ରିକେସନ୍ ଏଇସବୁ ଦିଗରେ ଆମର ଯଦି ଯୁବକମାନେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ଏବଂ ବାକି ଅଲଗା ଯଦି MSME କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମର ଡିଜିଟାଲ ଲିଟରେସି ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ଜ୍ଞାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ହେଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଭିନ୍ନ ସଫ୍ଟୱେର୍ ହେଲା ତା ଉପରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଯେମିତି କୃଷି ଜାତୀୟ କେମିତି ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହୋଇପାରିବ ସେଇ ଫୁଡ଼୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଆମର ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ହେଲା ପୋଷାକ ଏସବୁ କେମିତି ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ୍ ହୋଇପାରିବ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷାକ ହସ୍ତତନ୍ତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ଯେମିତି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେମିତି ITI ରହିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ଡିପ୍ଲୋମା ସ୍କୁଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ ରହିଛି ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜେସ୍ ରହିଛି ତ ସେଇ ସବୁ ଇଏରେ ଯାଇକି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିଲେ ସେମାନେ କେମିତି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ହେଉ ଭାରତକୁ ହେଉ ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ବା ଶିଳ୍ପରେ କେମିତି କାମ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଯେମିତି କହିଲି EV ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକେଲ୍ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟାଟେରୀ କିମ୍ବା ସେଲ୍ ରିପେୟାରିଂ ସୋଲାର ସେଲ୍ ରିପେୟାରିଂ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଆମର ଚିପ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ବା ଫେବ୍ରିକେସନ୍ କିମ୍ବା ରିପେୟାରିଂ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଆମର ଏଇସବୁ କୃଷି ଜାତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କଲେ ସେମାନେ ସହଜରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏ ମିଶନକୁ କିପରି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି? ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହୁଛି ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର କାହିଁକି ଏଇ ମିଶନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ସେ ଉତ୍ପାଦ ବା ଉତ୍ପାଦନର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବା କ୍ୱାଲିଟି ବଢ଼ାଇବା। ତ ଏଇ ଉତ୍ପାଦର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବେ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ରହିଲା କିମ୍ବା ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହୁଛି ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ଭାରତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉ ତାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେଇଟା ସହଜରେ ରପ୍ତାନି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ହୋଇପାରିବ। ତ ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଲି ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ କିମ୍ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆମର
ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଆମର ଆଜିକାଲି ରହିଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଉଦ୍ୟୋଗ ବା ବିଜନେସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେମିତି ମାନେ ନିଜ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକରେ କେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ କାମ ହୋଇପାରିବ। ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ଆମେ ଆଧୁନିକ ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନିଜ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ସ୍ଥାପନା କରିବା ବା ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସ୍ଥାପନା କରିବା ତ ସେତେ ଆମର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ। ତ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହୁଛି ଏହି ମିଶନ ଅଣ୍ଡରରେ। ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏବଂ ଇନୋଭେସନର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଯେମିତି କହିଲି ଆମର ଏଇ ଜାତୀୟ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ମିଶନ ବା ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ମିଶନ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏବଂ ଇନୋଭେସନ୍ କହିଲେ ଆମର କିଛି ବି ନୂତନ ଭାବେ ଆମେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବା କିମ୍ବା ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ଏସବୁର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମର ପ୍ରଥମତଃ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଇଭି ହେଲା, ଇଭି ସେଲ୍, ସୋଲାର ସେଲ୍ ମାନେ ତିଆରି କରିବା କିମ୍ବା ରିପେୟାରିଂ, ଆମର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ର ଭୂମିକା ରହିଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମେ ଉଦ୍ୟୋଗ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟୋଗରେ କିଛି ନୂତନ ଭାବେ ଆମେ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ଆପଣେଇ କରି କିମ୍ବା କିଛି ନୂତନ ଭାବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିକରି ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ କରିଛେ ଏବଂ ସେଟା ଆମର ସମାଜରେ ଥିବା କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବା ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରୁଛି ଏବଂ ସେଟା ସ୍କେଲେବୁଲ୍ ହୋଇପାରୁଛି, ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟୋଗ ହିସାବରେ ତାକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବା ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ଭଲ ମାନେ ରୋଜଗାର ହୋଇପାରିବ, ସେ ନିଜେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ବାକିମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ର ଡେଫିନିସନ୍ ଆମେ କହିପାରିବା, ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କହିପାରିବା। ତ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍କୁ ଦେଖିବା, ସେ କେମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ମାନେ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ କିମ୍ବା ନୂତନ ଭାବନା ମାନେ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କିଛି ନୂତନ ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ନୂତନ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ସମାଜରେ ଯାହା ବି ଗୋଟେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେଇଟା ଦୂର ହେଉଛି ଏବଂ ତା ଫଳରେ କିଛି ଭଲ ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ସେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରି ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇକରି ବାକିମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରୁଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆକାରରେ ତାକୁ ବଢ଼େଇ ହୋଇପାରୁଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ର ଡେଫିନିସନ୍ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ବା ଇନୋଭେସନ୍ର ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହେଲା, ଆମର ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା, ଆମର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା, ଆମର ଏଇ ସୋଲାର ବା ସୌରଶକ୍ତି ବା ସବୁଜ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା, ଏଇ ସବୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ଆମର ସେଥିରେ ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆଉ ଇନୋଭେସନ୍ର ନିହାତି ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହୁଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି? ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଅଦ୍ୟାବଧି ଦେଖିବା, ଆମେ ଏଇ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆସିଛି। ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଇନ୍ଫୋ ଭ୍ୟାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ବାକି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆସିଛି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯେଉଁ ସବୁଜ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ନୂତନ ଉଦ୍ୟୋଗ ବା ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ର, ଆମର କୃଷି ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଏଗ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଲା ଏବଂ ଆମର ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ନୂତନ ଉଦ୍ୟୋଗର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଏହାର କିପରି ଲାଭ ନେଇପାରିବେ? ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯେମିତି ଯୁବତୀମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଆମର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଯାହା ବି ଆମର ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ତାର କେମିତି ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ, ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଆମର ଯେଉଁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ତାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିହେବ, ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ହେଲା, ହସ୍ତତନ୍ତ ହେଲା, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ହେଲା, ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଯେମିତି ଆମର ପୋଷାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଯେଉଁ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦନର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ହିଁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି
ଏବଂ ଯଦି ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ଏବଂ ନୂତନ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଆମର ସୌରଶକ୍ତି ହେଲା କିମ୍ବା ଇଭି ଗାଡ଼ିର ସେଲ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀର ରିପେୟାରିଂ ହେଲା ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ସେମାନେ ନିଜେ ଉଦ୍ୟୋଗ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନା କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜେ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ନେଇକରି। ଏଇ ଯେଉଁ ମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବିଷୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି କି? ନା ଏବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ମୋର ଖାଲି ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ କିଛି ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ବୈଷୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନିଜେ ଯାଇକରି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇକରି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଅଛି ସେଇ ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ଆପଣେଇବା ଏବଂ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିଜର ତାଲିମ ନେବା ଟ୍ରେନିଂ ନେବା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯଦି ଆମେ ନର୍ମାଲ ଆମର ଇଏ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ସେଥିରେ ରହୁଛି ଆମର ଫିଟର ହେଲା ୱେଲ୍ଡିଂ ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ହେଲା ତ ମେସିନ୍ ଅପରେଟର CNC ମେସିନ୍ ଅପରେଟର ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ITI ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁର ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ସେମାନେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର କି ଭୂମିକା ତାଙ୍କର ଅଛି? ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହୁଛି ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାହାର ସଫଳ ମାନେ ରୂପାୟନ ବା ସଫଳ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ନେଇକରି ଆମର କେମିତି ଯେଉଁ ନୂତନ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା। ସଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଋଣ ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଠାଇବା। ତାଙ୍କର ସବସିଡ଼ି ରାଶି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମିଳିପାରିବ ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ତାଙ୍କର ତାଲିମ କେମିତି ହେଇପାରିବ ବୈଷୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ପ୍ରତି ତାଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇକରି କେମିତି ସେମାନେ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ ସେଇ ଦିଗରେ ଆମର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବା ସରକାରଙ୍କର ଭୂମିକା ରହୁଛି। ଆଉ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ରହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା କେମିତି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ସବୁ ନୂତନ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଇ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ସେଇ ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କର କାମ ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ନୂତନ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବେ ସେଇ ଦିଗରେ ସେମାନେ ଯଦି ନିଜେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବେ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ମୁଁ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ଏଇ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ମିଶନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ରହିଛି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସଠିକ୍ ତାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାର ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରଥମତଃ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିକରି ଯେଉଁ ସବୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ରହିଛି ତାର ସଠିକ୍ ସେମାନେ ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗ କରିକରି କିମ୍ବା କେଉଁ ଶିଳ୍ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇକରି ଭଲ ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ନିଜ ଉଦ୍ୟୋଗ ସୃଷ୍ଟି ମାନେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ବାକିମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇକରି ସେମାନେ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ବା ବିକଶିତ ଭାରତ 2047ର ଯେଉଁ ଭିଜନ ରହିଛି ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ 2036ର ତାର ଭିଜନ ରହିଛି ବା ଯୋଜନା ରହିଛି ସେଥିରେ ସେମାନେ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇକରି ଆମର ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶକୁ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଇ 2036 ଏବଂ 2047ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ଦିଗରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ମିଶନ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି କଥା ଜାଣିଲେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ସାର୍ ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସି ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ମିଶନ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।